कोरोनामुळे आलेल्या संकटात मानसिक कोंडमारा झाला असेल, मनस्थिती थोडीशी ठीक नसेल, अभ्यास विसरला गेला असेल किंवा मध्येच आठवत नसेल, काळजी करू नका. उजळणी स्वरूपात 10वी अभ्यासमालेचा लाभ घ्या आणि यशस्वी व्हा. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण SSLC ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ शेवटची कविता आणि त्या कवितेचं नाव आहे ಜನಪದ ಗೀತೆ. ಜನಪದ ಗೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಜನ ಅಂದ್ರೆ काय होतंय, लोक. ನೋಡಿ, लोक होतंय मराठीमध्ये. पद ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪದ್ಯಗಳ ಸಾಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ अज्ञात कविಗಳು रचिಸಿದ पद्यಗಳು. अज्ञात कवी, त्यांची नावं नाही, बाबा हेच ह्याने लिहिलेत असं हा कवींचं कोण आहेत बाबा असं काही नाही. अज्ञात कवी, माहिती नाही कोण लिहिलेत ते. असे अर्थपूर्ण, हा कविता मात्र काय अर्थपूर्ण, मिनिंगफुल, लोकांच्या जीवनासाठी आता जीवनाच्या आधारित, नीती आधारित काय आहेत हे कविता तयार झालेले आहेत. प्रत्येक भाषामध्ये आहेत. तसं आपल्या ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಂತಾರೆ. एकाच्या तोंडामधनं दुसऱ्यांच्या तोंडामध्ये प्रसार होत जाणाऱ्या कवितांना काय म्हणतात, जनपद गीत म्हणतात. मराठीमध्ये लोकगीत म्हणतात. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು. अक्षर ज्ञान इಲ್ಲದವರು, अक्षराचं ज्ञान नसलेले पण हा कविता तयार केलेले आहे. ते अक्षराचं ज्ञान नसलेले सुद्धा लोक, महिला वर्ग हे कविता म्हणत होते. गीत हा लोकगीत म्हणत होते. किंवा बाबा उदाहरणार्थವಾಗಿ पूर्वीच्या काळामध्ये काय बाबा गिरणी अथवा काय बाबा यंत्र काही नव्हते. आता रात्रभर काय करत होते बायका, भात भरडत होते. आणि त्यावेळेला आपला वेळ जाण्यासाठी 4-5 10 पोती भात भरडत होते, तांदूळ करत होते. त्यावेळेला भरडत भरडत ह्या लोकगीतांचा उपयोग करून घेत होते. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. नंतर दळत होते, दळणवळण करताना सुद्धा हा गीताचा उपयोग मारता इದ್ರು. शेतामध्ये काम करताना ग्रुप हा महिला भांगलते वेळी अथवा शेतामध्ये काही कटाव करताना सुद्धा ह्या गीतांचा उपयोग करून घेत होते. आणि ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಕವಿತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. तर हा पाठीचा कणा म्हणजे आपल्या देशामध्ये शेतकरी. तर शेतकರಿ केव्हा आनंदित राहणार, तर शेतकರಿ ಯಾವಾಗ, ರೈತ ಯಾವಾಗ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಸಾಯ, ಅವನೇನಪ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೇಸಾಯ, ಬೇಸಾಯ प्रधान वृत्ती. त्याचं मुख्य म्हणजे काय बाबा, शेती व्यवसाय. तर केव्हा बाबा आनंदित राहणार, पाऊस भरपूर यायला पाहिजे, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ संभ्रम पडताने. केव्हा शेतकरी बाबा भरपूर असा पाऊस यायला पाहिजे, गावामध्ये तलाव असतोय, हळले असतात, हळगळ इर्तावे, होळ असतोय, नदी असतात आणि ते केव्हा भरताय आणि शेतामध्ये चांगलं पीक येतोय त्यावेळेला शेतकरी हॅपी, आनंदित राहतोय. ಮಾತ್ರ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ माळे बारदिद्ದರೆ संकटಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. जर पाऊस आला नसेल तर शेतकरी काय होतोय, संकटामध्ये येतोय. एल नोडताने आभाळकळ बघतोय, पाऊस केव्हा येतोय, पाऊस केव्हा पाऊस येतोय, यावाग केव्हा ढग धरतात, ह्या
काय असतो की संकटामध्ये कष्टामध्ये हा शेतकरी येतोय. इथून हा कविता सुरुवात होतोय. ज्यावेळेला फार दिवस हा पाऊस नाही आणि पावसाची वाट बघताना ನೋಡಿಲಿ ದಾರಿ ನೋಡುವಾಗ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದನಕರಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತ ಸಂಕಟದಿಂದ ವಿಲಿವಿಲಿನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪರಿಲ್ಲದೆ ಸೊಪ್ಪಾದೋ ಈ ಭೂಮಿ, ಸಪ್ಪೆ ದಂಟಾದೋ ದನಕರ ಮಳೆರಾಯ, ಅಪ್ಪ ನೀ ಬಂದು ಕರುಣಿಸೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪರಿಲ್ಲದೋ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ रक्षक. अप्पा म्हणजे कोण, रक्षक म्हणजे ತಂದೆ. घरामध्ये रक्षक कोण, फादर, वडील. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. तर शेतकऱ्यांना रक्षक कोण, ಅಪ್ಪ कोण, बाबा कोण, पाऊस, ಮಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ रक्षक ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, पाऊस. तर त्यामुळं काय म्हणतो इथं हा जनपद गीतेली, ಅಪ್ಪರಿಲ್ಲದೆ ಸೊಪ್ಪಾದೋ ಈ ಭೂಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರಿಲ್ಲದೆ, पाऊस नाही, रक्षक नाही, ಸೊಪ್ಪಾದೋ ಈ ಭೂಮಿ. ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿದೆ. ನೋಡಿಲಿ ಸೊಪ್ಪು म्हणजे ಸ್ವರ್ಗು, ಏನು ಭೂಮಿ. जमीन सर्व भिका पडलेले आहेत, वाळून गेलेले आहे, सुकून गेलेले आहे, नापीक जमीन झालेली आहे. ते पाऊस नसल्यामुळं. तर हा ಅಪ್ಪರಿಲ್ಲದೋ ಸೊಪ್ಪಾದೋ ಈ ಭೂಮಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊಪ್ಪಾದೋ ಈ ಭೂಮಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿದೆ ಭೂಮಿ, ಬರಡಾಗಿದೆ, ಭಿಕಾ ಪಡಲೇಲೆ आहेत. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸಪ್ಪೆ ದಂಟಾದೋ ದನಕರ ಮಳೆರಾಯ. ಸಪ್ಪೆ ದಂಟಾದೋ ದನಕರ ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ದನಕರ ಸಪ್ಪೆ ದಂಟಾದೋ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ವ್ಯವಸಾಯ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ದನಕರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ರೈತನಿಗೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಬೇಕಲ್ವಾ, दनकरಗಳಿಗೂ ಕೂಡ आहार पुरवಬೇಕು. आपल्या घरामध्ये असलेले जे काही जनावर असतात त्या जनावरांना सुद्धा आहार द्यायला पाहिजे. तर आहार द्यायचा असेल तर पाऊस पाहिजे. तर जनावरांना काय पाहिजेत बाबा, चारा पाहिजेत, पाणी पाहिजेत. तर पाऊस नसेल तर काय मिळणार. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ काय म्हणतो इथं, सप्पे दंटादो दनकरा. जनावर कसं झाले, सप्पे बारीक झालेले जनावर, दंटादो दनकरा. दंट म्हणजे धाट. कसं हा जोंधळ्याचे जे काय धाट असतात ते वाळलेले कसे असतात, आणि तसं इथं बारीक झालेले जनावर. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, पाणी नाही, चारा नाही, आणि ती बारीक जनावर झालेले आहेत. खाद्य नसल्यामुळं दनकर जनावर, ते म्हस असेल, गाय असेल, बैल असेल, काही शेतकऱ्यांचे जे काय जनावर आहेत ते सर्व दाटासारखं झालेले आहेत. असं हा म्हणतोय, संपे दंटा मळेराया ಅಪ್ಪನಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸೋ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಕರುಣಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾ दाखो, माझ्यावर दया दाखो, माझ्यावर हा ಏನಿಲೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸು, ದಯಾ दाखो पावसा. असा हा शेतकरी पावसाकडे मागणी करतोय. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ರೈತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈತ ಮಳೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈತನು ದನಕರಗಳು ಹೇಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಳೆರಾಯನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದನಕರಗಳು ಏನಾಗಿವೆ, ಸ್ವರಗಿ ಏನಾಗಿವೆ, ದಂಟಾಗಿವೆ. ಮಳೆರಾಯ ನೀನು ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಳೆರಾಯನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. 2ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ? ಮೋಡಗಳು ಕಂಡಾಗ ರೈತನಿಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಎರಡನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ರೈತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗುಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೋಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. कुठे हा शेतकरी किंवा पण पाऊस आला नसेल 5 दिवस तर त्यांचं लक्ष फक्त हा ढगाकडनं असतोय. बाबा किंवा ढग येतात किंवा पाऊस येतोय, असा हा दुसऱ्या कडव्यामध्ये वर्णन केलेला आहे. ज्यावेळेला ढग जेव्हा काळे होतात आणि त्यावेळेला हा किती आनंद होतोय शेतकऱ्यांना. आणि ते म्हणतोय इथं ಮೂಡ ಮೋಡ ನೋಡೋ ಮೋಡದ ಚಂದ ನೋಡೋ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೂಡ, ಮೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ. ನೋಡಿಲೆ, ಮೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ, ಮೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಢಗ್, ಆಕಾಶ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರಿತಾನೆ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಮೋಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡೋ ಮೋಡದ ಚಂದ ನೋಡೋ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಮೋಡಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈತ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ತನ್ನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಲೋತಾಯ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಿತಿ ಸುಂದರ ದಿಸತಾಯ್, ಚಂದವ ನೋಡು. ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಬೆಳೆದಂಗೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ कप्प बळिदंगे, भिंतीला काळा रंग फासल्यासारखे ढग धरलेले आहेत, ढग आलेले आहेत. ನೋಡಿಲೆ ಮೋಡಗಳು ಬಂದಿದಿವೆ. ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿದಂಗೆ, भिंतीला काळा रंग फासल्यानंतर हा ब्लॅक बोर्ड कसा हा काळा आहे, आणि तसा हा भिंतीला काळा रंग फासल्यासारखं ढग सर्व काळे धरलेले असतात. त्याचा अर्थ काय बाबा, पाऊस येणार, हे एक आनंद शेतकऱ्यांना असतोय. ನೋಡಿ ಏಕೆ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಮೋಡಗಳು, ಕರಿಮೋಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೈತನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಮಳೆರಾಯ ಬೋರಾಡುತ್ತಾವೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ. ಮುಗಿಲು, ಆಕಾಶ, ಗಗನ, ನಭ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾನು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮಳೆರಾಯ ಬೋರಾಡ್ತಾವೆ. ಬೋರಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಸಪ್ಪಳ, पावसाचा आवाज, धो 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 आता पाऊस येणार. एले तावे मुगिलಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶमध्ये आता काय येणार, पाऊस येणार. ನೋಡಿಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಸಪ್ಪಳ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಧೋ ಧೋ ಅಂತೇಳಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾವೆ. ಆ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆನಂದದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, ಏಕ ಮಾರ್ಕಾसाठी ಪ್ರಶ್ನೆ येतोय. तर ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಳಿದ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ 1 मार्च एवढं लिहिला तर बस 1 मार्च मिळतोय तुम्हाला. ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಳಿದ ಹಾಗೆ. ಆತರ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರೈತನಿಗಾದ ಸಂತೋಷವೇನೋ, 2 ಮಾರ್ಕಾसाठी ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಳಿ, ಮೋಡ ಮೋಡ ನೋಡೋ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೋಡಗಳು. ಮೋಡಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಳಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ರೈತ. ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿಯಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. तर तिसऱ्या कडव्यामध्ये पाऊस हा जास्त कुठं पडावं, हा एक अपेक्षा शेतकऱ्याची असतोय. ಮೂಡಲಾಗಿ ಹುಯ್ಯೋ ಮುತ್ತಿನ ಸೋನೆ ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ, ಎದ್ದು ಮೇಲವಣೆ ಭೈರವ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಿಸಿ ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ. ಮೂಡಲಾಗಿ ಹುಯ್ಯೋ, ಹುಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ पाऊस पडणे. धो 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 पाऊस पडायचा आवाजाला काय म्हणतो मी, ಹುಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಾವು करता ಇದೀವಿ. तर पावसाचे प्रकार सुद्धा ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಮೂಡಲಾಗಿ ಹುಯ್ಯೋ, पूर्व पुरुषांनो पाऊस पड. ಮುತ್ತಿನ ಸೋನೆ ಮಳೆ, मोती, ಮುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ मोत्यासारखं हा पाऊस पड. ತುಂತುರು ಮಳೆ ಅಂತ ನಾವು करता ಇದೀವಿ. थेंब थेंब पाऊस म्हणतो, याला काय म्हणतो आम्ही, ಮುತ್ತಿನ ಸೋನೆಯ ಮಳೆ. ಮುತ್ತಿನ ಸೋನೆಯ ಮಳೆ म्हणजे ತುಂತುರು ಮಳೆ, थेंब थेंब पाऊस हा सुरू होऊ देत. इले मळे, ಎದ್ದು ಮೇಲವಣೆ ಭೈರವ.
देवाचं नाव घेतोय इथं. मेलेवणे यारगारे यद्दू मेलवणे भैरवा. ओर कोण आहे? देव आहे, भैरव देव आहे. आणि नक्कीच आम्हाला काय येणार? पाऊस येणारच आता भरपूर. आणि कुठं पडू देत? बेट्टद मेले जग्गिसू हुईयो मळे राया. डोंगरावर जास्त पाऊस पडू देत असा अशा काय असतं की आकांक्षा शेतकऱ्याची असतोय. येळतारे ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಿಸಿ ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆ ರಾಯ. ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಗರ್. तर डोंगरावर पडू देत हा पाऊस जास्त. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕು? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ हुईयो मळे राया. तर डोंगरावर हा जास्त पाऊस पडू देत अशी एक अपेक्षा हा शेतकऱ्याची असते. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಚಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಬೇಕೆಂದು ರೈತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. तर कुठं जास्त पाऊस पडू देत म्हणतोय की तर ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಿಸಿ ಹುಯ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. डोंगरावर जास्त पाऊस पडू देत असा हा ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. शेवटचं कडवं. ಸಾತೆಯ ಮಳೆ ಹುಯ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಜೋತಾಡ್ತಾವೆ ಕುಣಿಗಲು ಕುಚ್ಚಲ ಮೀನು ಮುಂಗಯ್ಯ ಕಂಡು नगतावे. तर शेवट स्वाती नक्षत्राचा पाऊस पडल्यानंतर शेतकऱ्याला होणार लाभ. नक्षत्र वेगवेगळे नक्षत्र पावसाचे आहेत. तर जास्त पडणारा पाऊस म्हणजे स्वाती नक्षत्राचा पाऊस. तर स्वाती नक्षत्राचा पाऊस पडल्यानंतर सातेय मळे हुईदू. साते ಅಂದ್ರೆ स्वाती नक्षत्राचा पाऊस हुईदू पडणे, पाऊस पडणे. ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ हजारो तलाव भरून देत. अपेक्षा कवींची अपेक्षा, हा जनपद गीतेची अपेक्षा. बाबा पाऊस हा कसा आहे की जे ಮೂಲ ಆಧಾರ ಜಲಮೂಲ ಆಧಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಆಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈತನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ನದಿಗಳು ತುಂಬಬೇಕು, ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಬೇಕು, ಆವಾಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೋತಾಡ್ತಾವೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕುಚ್ಚಲ ಮೀನು. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಳ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, माशाचं प्रमाण जास्त असतोय. आणि त्या मासा कुठला? कुच्छल मीनु. एक माशाचं नाव आहे, त्या नाव जातीचं नाव आहे कुच्छल मीनु ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. तिथं ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಕುಚ್ಚಲ ಮೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಮುಂಗಯ್ಯ ಕಂಡು ನಗುತ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸಿಕ್ತು, ನೀರು ಸಿಕ್ತು, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಸಿಕ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ, ಮೀನುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ, ಕುಚ್ಚಲ ಏನು ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ ರೈತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ರೈತನಿಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳಾವು. ಇದು 2 ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1 ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ? ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಆನಂತರ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ರೈತನಿಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಕುಣಿಗಲ ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಕುಚ್ಚಲ ಮೀನುಗಳ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ 6-7 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ರೈತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಸ್ವರಸ್ಯ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿರಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಸರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಬಳೆದಂಗೆ ಭಿಂತಿಲ ರಂಗ ಪಾಸ್ल्यासारखं ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾತಾದೆ. ಜಗ್ಗಿಸಿ ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆ ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಬಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಜನಪದ ಬರೆದಂತಹ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕವಿತಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.